Welcome to Blue Stars online class. This is account section. Today we are going to see Unit 10 Depreciation Accounting. The content of the lesson: Introduction, Depreciation meaning and definition, Objectives of providing depreciation, Causes of depreciation, Characters of depreciation, Factors determining the amount of depreciation, Method of providing depreciation, Methods of recording depreciation, Calculation of profit or loss on sale of asset. From this lesson, you can understand the meaning and cause of depreciation and various method of providing depreciation and how to apply the different method of depreciation and prepare asset account. You know, in every business enterprise, they use fixed asset to conduct a business operations. Okay, like building, plant and machinery, motor vehicle, furniture and office equipment, etc. So after some years, it become useless. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்னாகும், அந்த அசெட் வந்து யூஸ்லெஸ் ஆகிடும் டியூ டு மெனி ரீசன்ஸ். ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அசெட், நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம், ஒரு அசெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து இட்ஸ் அ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இல்லையா, நிறைய பணம் கொடுத்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆகும். அப்போது இது என்ன பண்ண முடியாது, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு கொண்டு போக முடியாது. பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அசெட் இஸ் அ அசெட். ஸோ நம்ம எங்கே காட்டுறது, நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் காட்டுவோம். பட் இது என்னென்னா ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு காட்ட முடியாதனால நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, கொஞ்ச நாள் ஆக அந்த அசெட் வந்து தேஞ்சிடும், ரெடியூஸ் ஆகிடும். ஸோ அந்த வேல்யூ ஆஃப் த அசெட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால அது என்ன சொல்லுவோம், தட் இஸ் நோன் அஸ் டிப்ரிசியேஷன். இப்போது 1 lakh ஒரு அசெட் வாங்குறோம் அப்படின்னா அது விற்கும் போது 40,000 விற்கிறோம். அப்போ அந்த வேல்யூ என்ன இருக்குது, டிக்ரீஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த டிக்ரீஸ் அந்த வேல்யூ நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இட்ஸ் நோன் அஸ் டிப்ரிசியேஷன். ஸோ இந்த டிப்ரிசியேஷனை ஒரு இயருக்கு நம்ம கொண்டு போகிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா எகெயின்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்ன ஆகிடும், கம்மியாயிடும். ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் அதை நம்ம மாற்றி கொடுப்போம். ஓகே, next, what is depreciation? The process of allocation of the relevant cost of fixed asset over its useful life is known as depreciation, or according to Spence and Pleasure, depreciation is the measure of exhaustion of the effective life of an asset from any causes due to given during a given period. அது இருக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், according to R. N. Catter, depreciation is gradual and permanent decrease. Gradual கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, permanentனா ஒன்றா decrease in the value of asset from any causes. The depreciation is gradual and permanent decrease. Value of the asset என்ன ஆகும், decrease ஆகும் இல்லையா, it's due to many causes. That is known as depreciation. Next, you know what the fixed asset which are meant for use in the business for more than one accounting period, the cost of which can be written off very over their useful life is known as depreciable asset. Okay, அதாவது எது வந்து வேல்யூ கம்மியாகுமோ அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவோம், தட் இஸ் known as depreciable asset அப்படின்னு சொல்லுவோம். எஸ், what is the object of providing depreciation பாருங்கள். ஏன் நம்ம இந்த depreciation ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பாருங்கள். அதாவது அக்கார்டிங் டு மேட்சிங் பிரின்சிபல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் டியூரிங் த பீரியட் மஸ்ட் பி மேட்ச் த ரெவென்யூ ஏர்ன் டியூரிங் த பீரியட். ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெவென்யூ ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ரெவென்யூ இருக்கும் அது தகுந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்ஸ் கொடுப்போம் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா, ஒரு இன்கம் ஜென்ரேட் ஆச்சுன்னா ஒரு அசட்டை தட் இஸ் பாருங்க, வென் அண்ட் asset is used for generating income for the business, the cost of assets attributable to the use, that is reduction in the book value of the asset proportionate to the benefit derived from it, should be charged against the revenue. This is done to find out the true cost of production and profit and loss of the business for every accounting period. That the first reason பார்த்தீங்கன்னா to find out the true profit and loss. இது என்னென்னா உண்மையான லாபத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம டிப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஒன்று என்ன அப்படின்னா, இப்போது ஒரு அசட்லேருந்து ஒரு இன்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும், அதுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we are providing the depreciation. Okay, next we can see to present the true and fair view of financial position. Financial position தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to provide depreciation. When the depreciation charged on the fixed asset, the book value of the fixed asset are reduced to extent and the remaining value shown on the balance sheet. உண்மையான வேலை என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லியிருக்கேன், 1 lakh ஒரு மிஷின் வாங்குறோம் அப்படின்னா ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அதோட வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 20,000 or 40,000 தான் இருக்கும். 20,000 or 40,000. ஸோ அந்த அமௌண்ட் என்ன கம்மியாச்சோ அது என்ன இருக்கும், டிப்ரிசியேஷன்.
அப்போது ஒவ்வொரு வருஷமும் அதுலேருந்து இன்கம் வந்துட்டுருக்கு, ஒவ்வொரு வருஷம் நம்ம இன்கம் வந்து ஏர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்போ என்ன பண்ணணும், அதுக்கு உள்ள தேய்மானம் நம்ம அந்த வருஷமே நம்ம காட்டுவோம் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி காட்டும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ தான் சரி இல்லை எந்த வேல்யூ காமிச்சாலும் எந்த மெத்தடில் காமிச்சாலும் அதோட வேல்யூ என்ன ஆகிட்டோம்னா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போது லாஸ்ட் ஆகும்போது நில் பேலன்ஸில் வந்து சேரும் இல்லையா. ஸோ இப்போ என்னென்னா ஒரு அசட் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதோட இன்கம் வரும்போது அதுக்கு என்ன ஆப்போசிட்டில் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம காட்ட தான் செய்வோம். ஸோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் பண்ணுறதா வந்து நம்ம பண்ணால் தான் நமக்கு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும், ட்ரூவாகவும் இருக்கும். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் மஸ்ட் பி present a true and fair view of financial status, hence fixed assets must be shown at the written down value. அதே வேல்யூவில் காட்டாமல் நம்ம என்ன பண்ணணும், ரிட்டன் டவுன் வேல்யூவில் காட்டுறோம். ஏன் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிறதுக்காக we are showing like this. Next பார்த்தீங்கன்னா we can see to facilitate replacement of the fixed asset. When the depreciation is debited to the profit and loss account, an equal amount is either retained in the business or invested outside the business. When the useful life of the asset comes to an end, the new asset can be purchased by using the resource available in the business. ஓகே, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த அசட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா, இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரிசியேட் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன ஆகும், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம அந்த அமௌண்ட் வந்து சேர்த்துட்டே வரும், எக்ஸ்பென்சஸ் சைடில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒன்று வேறு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இல்லை பிஸ்னஸில் ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுருந்துருக்கலாம். அப்போது அந்த அமௌண்ட் தட் இஸ் அந்த யூஸ்ஃபுல் லைஃப் முடிஞ்சோடனே வி ஹாவ் டு என்ன பண்ணலாம், ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது அந்த அமௌண்ட் எடுத்து வி கேன் பர்ச்சேஸ் அ நியூ ஃபிக்ஸட் அசட். நெக்ஸ்ட், டு அவைல் டேக்ஸ் பெனிஃபிட். அஸ் பர் த இந்தியன் Income Tax Act, while computing tax on the business income, depreciation is deductible from income. Hence, depreciation is computed and charged to the profit and loss account to reduce tax liability. Tax liability correctly we are preparing this. We are computing this depreciation. Okay. ஏன் அப்படின்னா இந்தியன் இன்கம் டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பிஸ்னஸ் டிப்ரிசியேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறது, அதுக்காக we are preparing this. Next, to comply with the legal requirements. According to section 123(1) of the Indian Companies Act of 2013, இதில் depreciation must be provided to the fixed asset. ஓகே, கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸட் அசட் அப்படிங்கிறதுக்கு டிப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்குது. ஸோ ஃபார் தட் we are preparing this depreciation. Next, we are going to see causes of depreciation. Okay, there are some reasons, that is some causes, different reason causes the reduction of the book value of the fixed asset. ஒரு fixed asset value குறையறதுக்கு நிறைய reasons இருக்கு. ஒன்று பாருங்க, wear and tear, effusion of time, obsolescence, inadequacy for the purpose, lack of maintenance, abnormal factors. Okay, இதெல்லாம் இந்த reason என்னன்னு பாருங்க. What is wear and tear? The normal use of the tangible asset result in physical deterioration, which is called wear and tear. When there is wear and tear, the value of the asset decrease proportionately. என்ன அர்த்தம், ஒரு tangible asset-ஆக இருந்தால் அதுக்கு என்ன இருக்கும், physical deterioration தான் அர்த்தம், தேஞ்சு போகுது இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் wear and tear, தேஞ்சிட்டே வரும், ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேஞ்சிட்டே வரும். ஸோ அந்த டிக்ரீஸ், அந்த வேல்யூ ஆஃப் த அசட் என்ன டிக்ரீஸ், அதனால ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் த அசட் வில் என்ன டிக்ரீஸ் ஆகும். எஃப்ளூஷன் ஆஃப் டைம். Certain asset, whether used or not, become potentially less useful with the passage of time. அதாவது காலப்போக்கில் பார்த்திங்கன்னா சில அசட்ஸில் என்ன ஆகும், யூசேஜே இல்லாமல் போயிடும், நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் அவுட்டேட்டட் ஆகிடும் இல்லையா. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், that is also a one reason. Next, obsolescence. It is the reduction of the value of the asset as a result of availability to update alternative assets. This happens due to new innovation and invention. Though the original asset is to unusable condition, it is a usable condition, it is not preferred by the users and it is lost its value. For example, preference of the latest computer by the users. You can see obsolescence என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ ஆஃப் த அசட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும், காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகும், காரணம் என்னன்னு அப்டேட்டடாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது யூஸ் பண்ணியிருந்திருப்போம், இப்போ வந்து அப்டேட்டடாக அது வந்து யூஸ் பண்ண முடியாமல், நம்ம வீட்டில் நல்லாயிருக்கும், ஒர்க் ஆகும், எல்லாம் பண்ண முடியும், பட் இப்போ யூஸ் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கேசட்ஸ்னு வந்துட்டு இருந்துச்சு. அந்த வீடியோ கேசட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா. அதே மாதிரி டேப் ரெக்கார்ட், ஓகே, அதோட டேப் இருக்கும், அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போயும் அது நம்ம என்ன பண்ண முடியும், யூ கேன் யூஸ், அது வந்து யூஸ் பண்ணுற இதில் தான் இருக்கும்,
பட் நம்ம அதை கேட்குறது இல்லை. ஏன் அப்படின்னா அவுடேட்டட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸில் சில நேரத்தில் நமக்கு வந்து அது வந்து நல்ல ஒர்க் ஆகும், ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் தான் இருக்கும். பட் இருந்தாலும் நம்மளால் அதை யூஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கும். காரணம் இனோவேஷன் அண்ட் இன்வென்ஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் inadequacy for the purposes. Sometimes the use of the asset may be stopped due to their inadequacy for the purposes. They may be inadequate due to expansion in the capacity of the firm. Okay, அதாவது inadequate பர்பஸ் முதல்ல சின்னதாக வாங்கியிருப்போம், இது இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாங்கியிருப்போம். பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யூசேஜ் அதிகமாகும் போது அது நமக்கு தேவையில்லாமல் இதோட இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல கெப்பாசிட்டி உள்ளதாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு மிஷின் வாங்கியிருப்போம். ஸோ அப்போ அந்த பழைய மிஷினாக இருக்கும் நமக்கு it is become useless. Okay, lack of maintenance is main reason. lack of maintenance அப்படிங்கிறது ஒரு மிஷினை வந்து நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணாமல் போயிட்டோம், ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருக்கோம் அப்படின்னா அது லைஃப் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது குட் மெயின்டெனன்ஸ் வில் பி நேச்சுரலி இன்க்ரீஸ் த லைஃப் ஆஃப் த அசெட். when there is no proper maintenance there is the பாசிபிலிட்டி ஆஃப் மோர் டிப்ரிசியேஷன். ஒழுங்காக ஒரு நம்ம வந்து மிஷினையோ இல்லை வாட்டர் மேபி ஒரு அசெட் வந்து நம்ம ஒழுங்காக பார்த்துக்கல, நல்ல மெயின்டெனன்ஸ் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக என்ன ஆகிடும் வந்து தட் இஸ் பிகம் டிப்ரிசியேஷன். அதோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் இல்லையா, அதுதான் நம்ம டிப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are moving to characters of depreciation. Okay, depreciation என்ன? Depreciation is the process of allocation of the cost of depreciable asset to revenue expenditure or to the profit and loss account over the useful life of the asset. அதாவது இது ஒரு ப்ராசஸ் என்னென்னா, அதோட காஸ்ட் டிப்ரிசிபிள் அசெட் இருக்கு இல்லையா, அதோட காஸ்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக மாற்றி ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேயே எழுதுகிறோம். ஓகேவா, யூஸ்ஃபுல் லைஃப் அது எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கோ அந்த எவ்வளோ நாள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவ்வளோ நாள் வரைக்கும் அதோட சார்ஜ் தட் இஸ் எவ்வளோ டிப்ரிசியேட் ஆகுமோ அந்த அமௌண்ட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அலோகேட் பண்ணுறோம். ஒவ்வொரு அக்கௌண்டிங் இயர்லையும் நம்ம அலோகேட் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் அலோகேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் நாட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் வேல்யூஷன். இது என்னது, காசு தான் அலோகேட் பண்ணுறோம். ஓகேவா, என்ன பண்ணுறோம் அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம தட் இஸ் அந்த ஃபிக்ஸட் அசெட்டோட காஸ்ட்டை ஒவ்வொரு வருஷமாக அலோகேட் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் டிக்ரீஸ் த புக் வேல்யூ ஆஃப் த அசெட் அண்ட் நாட் டு மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த அசெட். ஸோ இது என்னதுன்னா, ஒரு மிஷின் வந்து 1 lakh வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அன்றைக்கி மார்க்கெட் ப்ரைஸ் நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை, பட் நம்ம என்றைக்கு வாங்கணுமோ அந்த ப்ரைஸ்லேருந்து நம்ம டிப்ரிசியேட் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டே வருவோம். இட் இஸ் கிராஜுவல் அண்ட் கண்டினியூஸ் டிக்ரீஸ் இந்த புக் வேல்யூ ஆஃப் த அசெட் ஓவர் இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் லைஃப். அதாவது அது கிராஜுவலாக என்னது ஒவ்வொரு வருஷமும் தட் இஸ் அந்த 40,000 இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். அந்த 40,000 நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரே வருஷத்துக்கு கொண்டு போகாமல் 5,000 ஃபார் எவ்ரி அக்கௌண்டிங்கை 5,000 லெஸ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகிடும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ நாள் வரைக்கும் நம்ம அதை ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டே வருவோம். It is calculated only for the tangible depreciable fixed asset. Depreciation is not provided on the intangible and wasting asset. That is, depreciation அப்படிங்கிறது tangible கண்ணுக்கு தெரிகிற ஃபிக்ஸட் அசெட்டுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்க முடியுமோஞ்சு அண்ட் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ்க்கு கொடுக்க முடியாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் we can come to the factors determining the amount of depreciation. ஸோ இந்த டிப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மைன் பண்ண? ஒன்று த ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசெட். ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசெட்னு என்ன அர்த்தம்? ஓகே, here you can see actual cost of the means the amount incurred in acquiring or the constructing the asset. It is acquisition or construction cost or historical cost. அதாவது பாருங்கள், நான் ஒரு அசெட் வாங்குறேங்க அப்படின்னா அதில் என்னென்ன சார்ஜ் இருக்கோ அது எல்லாமே ஆக்சுவல் சார்ஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு 2 வீலர் வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த 2 வீலருக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும், தட் இஸ் 50,000 ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி ஏசி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரு ஃபிக்ஸட் அசெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம், ஃப்ரைட்டிங், லோடிங் சார்ஜஸ், அன்லோடிங் சார்ஜஸ், எரெக்ஷன் சார்ஜஸ், செட்டிங் அப் சார்ஜஸ், எக்ஸ்பென்ஸ் ஆன் த ட்ரையல் ரன், இது எல்லாமே ஒரு அசெட் காஸ்ட்டுக்குள்ளே இன்க்ளூட் ஆகிடும். ஓகேவா, ஸோ ஒரு அசெட் போது ஆக்சுவல் காஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு அசெட்டோட ஆக்சுவல் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது அந்த காஸ்ட் அந்த மிஷின் வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு என்னென்ன செலவுகள் இருக்குமோ எல்லாமே ஆக்சுவல் காஸ்ட்டில் இன்க்ளூட் ஆகும். ஓகே, அதே மாதிரி ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் மிஷினாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ரிப்பேர் பண்ணால் தான் அந்த அசெட் வந்து யூஸபுளாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த ரிப்பேரும் எதில் சேர்ந்து போகும், இந்த ஆக்சுவல் காஸ்ட் கூட சேர்ந்து வந்துடும். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவல் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு மிஷினோட ஒரிஜினல் வேல்யூ, நாட்
அந்த ப்ரைஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ப்ரைஸ் இல்லை, அதுக்கு வந்து இந்த மிஷின் ரன் பண்ணதுக்கு அது வரைக்கும் ரன் ஆகிற வரைக்கும், தட் இஸ் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுற வரைக்கும் என்னென்ன செலவுகளோ அது எல்லாமே இதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசெட்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் எஸ்டிமேட்டட் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் த அசெட். இது என்னது, எஸ்டிமேட்டட் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் த அசெட்னா the period for which an asset can be used in the enterprise is known as estimated useful life of an asset. That is, ஒரு மிஷின் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அது 10 இயர்ஸ்க்கு இருக்கும், இல்லை 20 இயர்ஸ்க்கு ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க, எஸ்டிமேட்டட் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும், ஒரு மிஷின் வாங்கும்போது இந்த எத்தனை வருஷத்துக்கு இருக்கும் அந்த மிஷின், ஒரு 20 இயர்ஸ் இருக்கும், 10 இயர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், எஸ்டிமேட்டட் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Next, scrap value of the asset. The amount which is expected to be released at the end of the estimated useful life of an asset is known as scrap value of an asset. This is known as residual value. ஓகே, இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்கிராப் வேல்யூ ஆர் ரிசர்வல் வேல்யூ அப்படின்னா அந்த அசட் விற்கும் போது நமக்கு என்ன பணம் வருமோ, என்ன வேல்யூ கிடைக்குமோ அதை நம்ம ஸ்கிராப் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 lakh உள்ள ஒரு மிஷினை வந்து ஒரு 5 இயர்ஸ் ஆர் 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் விற்கும்போது 40,000 இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் 40,000 இஸ் த ஸ்கிராப் வேல்யூ. ரீசேல் தட் இஸ் அந்த வேல்யூ இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஸ்கிராப் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். Next, other factors. Besides the above mentioned factors, legal provision, technological factors, etc. also determine the amount of depreciation. இது மட்டும் இல்லை, இன்னும் சில ஃபேக்டர்ஸ் ஆகும், அதுவும் என்ன பண்ணுறது, நம்ம determine பண்ணுது. Okay, it also determine the factors of depreciation.